Aquaproof 7-in-1. High-performing waterproofing paint, Nippon Paint. The coatings expert. අපි දන්නවා ඔබතුමාලට අමාරුයි. 124ක් තිබුණ එකක් ඒ සීමාවන් වැඩි කරලා 136 මෙහෙම යනකොට අමාරුයි. ඇයි? අපි කියනවා ආර්ථිකය සංකෝචන වෙලා 108ක්. The new tax policies introduced by the government are implemented with the objective of saving the country from the worst financial crisis. However, these are policies and not like unchangeable inscriptions, State Finance Minister Dr. Ranjith Siyambalapitiya said, inaugurating the Diriya Pavura conference series. The Diriya Pavura conference series is organized by the Treasury in collaboration with the Inland Revenue Department to seek the views of the taxpayers. First conference was held for the taxpayers of the Colombo district and it is scheduled to be held covering all districts in the coming few weeks. Treasury Secretary Mahinda Siriwadana, Department of Fiscal Policy Director General Dr. Kapila Senanayaka, Inland Revenue Department Director General Drs. Harpurechi, heads of departments belonging to the Ministry of Finance and a group representing the tax-paying business community of Colombo District joined the conference. We are starting this series of conferences to seek and listen to the responses and alternative proposals of the people who will pay taxes on the newly implemented policies. These are not inscriptions. The government is ready at any moment to be flexible on the request of the taxpayers and reasonable proposals, State Finance Minister said. Sri Lanka became one of the lowest income countries in the world in terms of GDP and was declared bankrupt after not being able to repay the debt, thus the country has no room to borrow more, he added. Even against this backdrop, he noted that Sri Lanka still has over 3.4 million of 5.8 million families relying on government handouts for a living, whilst 4.2 million children study in schools. Another 200,000 children are studying in universities and 5.7 million people receive treatment at government hospitals annually. There is no option left to finance social welfare, education, and healthcare. We cannot borrow any further, but we cannot discontinue these public services. Therefore, the best option we have is to increase government revenue via taxes. This new tax policy is made for that, the State Minister said. Celebrating 20 years of absolute trust. Lanka Pay, your trusted payment network. හැබැයි මොකක්ද විකල්පය? දැන් අපි ඍජු බදු රජයට ලබා දෙන්න කියලා අපි යෝජනා කරන්නේ මේ රටේ සමස්ත ජනතාවගේ 10%ක ප්‍රජාවකට. අපි ඔවුන්ට ඉල්ලා සිටින අර 90% ජීවත් කරවන්න කැපකිරීමක්. 10%කට මේ කියන්නේ. ඉතින් මේකත් එහාට කියලා මේ 10% 105ක් කරොත් අපේ ඉලක්ක වලට අපිට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ උපයන විට ගෙවීම ලක්ෂ 1,50,000ක් ගන්න සහෝදරයා රුපියල් 3,000ක් ලක්ෂයක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒකත් ඔහුට බරක් කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ විකල්ප නැහැ. අපිට පුළුවන් දැන් අපි අපේ අයවැහි ගියා අපි පියව ගත්තා. ඔබතුමාලා දන්නවා ඔබතුමාලා සියලු දෙනා උගත් ප්‍රජාව අපිට වැඩියෙන් මුල්‍යණය කිරීම. අපි බැංකුවල දේශීය හෝ විදේශයෙන් ගත්තා. අද අපිට විදේශී බැංකු වලට යන්න බෑනේ. අපි මාස 8ක් වෙනවා ගෙවන්නේ නැහැ. తాවකාලිකව ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. මේ ආඩම්බරේ කියනව නෙවෙයි. ප්‍රශ්නයක්. ඒවා අපි නිවැරදි කරගත්ත යුතුයි. හැබැයි දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපිට දේශීය බැංකු වලින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය සීමා සහිතයි. එහෙනම් කොහොමද අපි රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්නේ? මුදල් ලේකම්තුමා කිව්වා එහෙම නැති අපිට මහ බැංකුව දිහා බලන්න වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? මුදල් මුද්‍රණය කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර උද්දමනයේ 100%ක් වෙන්න ළඟා වෙලා තිබුණා. මේ වර්ෂේ දැන් ඒක අඩු වෙලා අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් නැවතත් අපි අර පිළිතුරම හොයාගෙන ගියොත් මොකද රටේ ඇති වෙන තත්ත්වය ඔබතුමාලාට ව්‍යාපාර කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ගෙවල් වලින් හම්බෙන්නේ. ඒ තරමට අපි අත්දැකීමට මාස 2කට 3කට ඉස්සෙල්ලා මුහුණ දුන්නා. සමස්ත ජනතාව සියලු මේ නීති පද්ධතිය බිඳගෙන මහපාරට යන තත්ත්වයක් ඇති වුණා. දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඇත්තටම ආර්ථික ප්‍රශ්න උග්‍ර වූ විට ඇතිවන දේශපාලන බැඳී සියල්ල බිඳගෙන ජනතාව පාරට ආවා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාට යම්කිසි විසඳුමකට යන්න වෙලා තියෙන අර කතා කරු මෙතුමාලා ලේකම්තුමත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමත් කිව්වා වගේ ඒ ගමන අසීරුයි. පහසුවෙන් යන්න කිසිම කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොන ආදායම් මට්ටමේ හිටියත් අපි
දුක් විඳගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි 110කට තමයි මේ ආරාධනාව කරන්නේ 90ක් ජීවත් කරවමු කියලා. දැන් අපි ජනතාවට ආරාධනාවක් කරා ඔබතුමාලාට රජයේ උදව් අවශ්‍ය නම් රජෙන් ඉල්ලන්න. පැහැදිලි ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඔවුන්ට ලබා දුන්නා. දැන් අපේ රටේ පවුල් කොච්චරක් ඉන්නවද? අපේ රටේ සාමාන්‍ය පවුල් ඉන්නවා ලක්ෂ 58ක්. ලක්ෂ 34ක් පවුල් කියනවා අපිට ජීවත් වෙන්න උදව් කරන්න කියලා. 60ක් ඉල්ලනවා රටේ ජනතාවගෙන් ආණ්ඩුවට කියනවා අපිට උදව් කරන්න ජීවත් වෙන්න අපිට බෑ. දැන් අපි ගෙයින් ගෙට ගිහිල්ලා ඒ ගැන හොයා බැලීමක් කරනවා. ඉතින් මේ 100 මේ පවුල් ලක්ෂ 34 අපි හිතමු ලක්ෂ 4ක් අඩු වුණා කියලා සුදුස්සන් හොයද්දි. ඒත් අපි 150කට වැඩිය මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න රජයට වගකීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අපි ඔබතුමාලාට ආරාධනා කරන්නේ. අපේ පවුල් ලක්ෂ 34ක් අපි ජීවත් කරන්න ඕනේ මේ තත්ත්වය යථා තත්ත්වයටපත් වෙන තුරු. අපේ පාසල් දරුවෝ ලක්ෂ 42ක් ඉගෙන ගන්නවා නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබනවා. විශ්වවිද්‍යාලවලත් ලක්ෂ 2ක් සම්පූර්ණ නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබනවා. මම අපේ අවසාන සංගණන තොරතුරු හම්බුනේ 2020 අපේ රජයේ රෝහල් වල නේවාසික රෝගීන් ලක්ෂ 57ක් අවුරුද්දකට නේවාසිකව බෙහෙත් ගන්නවා. බාහිර රෝගීන් කෝටි 6ක් වර්ෂයකට බෙහෙත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කෝටි 2යි රටේ ඉන්නේ. නමුත් හැම කෙනාම යන්නෙත් නැහැ. යන කෙනා 4-5 වතාවක් යවෙනවා අවුරුද්දට. ඒ සියලු දෙනාගේ ඒ සේවය සපයන ඔබතුමාලා තමයි. මට ඒකයි කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. රජය කරනවා නෙමෙයි මේ රජය කරන්නේ ඔබතුමාලාගෙන් ඔබතුමාලා බොහොම ධෛර්යයෙන් හොයලා දෙන දේ අරගෙන. ඒක තමයි මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. මේ රටේ ඉන්න බදු ගෙවන ප්‍රජාව තමයි මේ සියල්ල කරන්නේ. මේ වෙලාවේ වක්කීම දැන් මේ එකක්වත් අපිට බෑ කියන්න බෑ. රෝහල් ටික වහලා දාන්න බෑනේ සල්ලි නැහැ කියලා. පාසල් වහන්නත් බෑ. විශ්වවිද්‍යාල වැහුවොත් ඉතින් දන්නවනේ. ඒ නිසා අපිට මේවට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ මුහුණ දීම අසීරුයි. රජය ඒක හොඳටම දන්නවා. මහා භාණ්ඩාගාරයත් හොඳටම දන්නවා. අපි රොබෝස්ලා වගේ කිසිම තීරණයක් ගන්න නැහැ. ඒ නිසා අපි නිතිපතා මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු හරියට දැනුවත් වෙමු. දැන් ඊයේ සාකච්ඡාවක් තිබුණා මේ රටේ ඊටාම ප්‍රබුද්ධ වෘත්ති සමිතියක් සමග මෙතුමන්ලා සහභාගී වුණා. මේ උපයනට ගෙවීම ගැන තමයි කතා කරේ. දැන් පටන් ගන්නකොටම මූණු කොහොම දුක් සාහිතව කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ ඔබතුමාලා අපෙන් ටැක්ස් එකක් ගන්න යනවා. බලපුවා මේගොල්ලෝ හිතන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ පළවෙනි ලක්ෂයටත් අපි ටැක්ස් කරනවා කියලා. ඒක එක සටන් පාටයක්. පළවෙනි ලක්ෂයටත් ගත්තාම කොහොමද? ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිමුණා මේ නෑ පළවෙනි ලක්ෂයට ගන්නෙ නෑ ඊළඟ 50000 ඉඳන් තමයි ගන්නෙ. මේ ප්‍රබුද්ධ වෘත්ති සමිතියක්. ඊළඟට කියනවා මේ 1,50,000 ගන්න එක්කෙනාගෙනුත් ගන්නවා එක ගාන ලක්ෂ 10 ගන්න එක්කෙනාගෙනුත් ගන්නවා කියලා. ආයේ ප්‍රශ්නයක් නෑ හැමත් නෑ. ඒකත් පැහැදිලි කරා. යම් ප්‍රමාණයකට ප්‍රශ්න निराකරණය වුණා. මම මේ උදාහරණයක් කිව්වේ මේක හරියටම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ රැස්වීම මාලාවේ අරමුණත් දැන් මේ මගේ කතාවෙන් පස්සේ ඔබතුමාලාට හොඳ වෙලාවක් තියෙනවා ඔබතුමාලාගේ අදහස් ටික එකක් පැහැදිලි තැන් ගැන පැහැදිලි කරගන්න ඊළඟට විකල්පයන් මම දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ නිතරම කියන්නේ හරි අපි මේ ක්‍රමය වැරදි නම් විකල්පය පෙන්ලා දෙන්න. හැබැයි විකල්පේ කරන්න බැරි මේ සිහින මාලිගාවක් වෙන්න බෑ. ඒක මේ රටේ පැල කරන්න පුළුවන් විකල්පයක් වෙන්න ඕනේ. මම විශ්වාස කරනවා අපිට ඔබතුමාලාගෙන් ඉතාම වැදගත් අදහස් ගන්න පුළුවන් වේවි. මේ සමහර තැන් කොහොමද අපි මේක නෙවෙයි නම් ඊගාවට එන්න ඕනේ මොකක්ද? මේ ඉලක්කයට යන්න දැන් මෙතුමාලා කිව්වා 8.2 111 කරගන්න ඕනේ. එතනින් 15%ට යන්න ඕනේ. අපි හොඳ ස්ථාවර රාජ්‍ය ආදායමක් තියෙන රටක් නම් 17%කටවත් යන්න ඕනේ. අපිට යෝජනා කරන්න. වැදගත් යෝජනා තියෙන ඔබතුමාලාත් එක්ක. එක දවසෙන් කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඒව අවශ්‍ය වෙලාවට ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපි හැම විටකම සූදානම්. නම්‍යශීලී වෙන්න. For more latest news, subscribe to FTTV.